القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرفيع المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب الرحيم الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم واجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الأخير الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المجيد الجميع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقع الوارث الرشيد الصبور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من شر فيروس كورونا يا ربنا إن هذا الفيروس قد مس الناس في أكثر البلاد اللهم فاصرفه عنا وعن معهدنا وعن بيوتنا وعن مساجدنا وعن أهلنا وعن أمهاتنا وآبائنا وإخوتنا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وذرارينا وأساتذنا وعلمائنا وحبائبنا وشيوخنا ومشايخنا وطلابنا
وجماعاتنا وأطبائنا وممرضينا وممرضاتنا وموظفينا وموظفاتنا ومساهمينا ومساهماتنا وبلادنا وكل بلاد المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان وزمان فيا قاضي الحاجات اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ادفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والقهط وجميع الأمراض وموت الفجأة والطاعون ما لا يكشف غيرك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقد هوائجنا
في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقد هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقد هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لي وارحمني وتب علي رب 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 اغفر لي وارحمني وتب علي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana linaila as-sa'adati wa ridha wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim khudz min amwalihim boleh bismillah ya At-Taubah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, Bapak Ibu, hadirin hadirat di rumah masing-masing yang saya muliakan, alhamdulillah, syukur kita kehadiran ilahi Rabbi karena di hari ini, sore ini cuacanya tenang. Semoga hati kita pun tenang dan semoga cuaca yang tenang ini diikuti dengan tenangnya bumi ini dari segala polusi, segala yang mengotori. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah buat junjungan tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang telah mengajari umatnya untuk menjaga kebersihan, baik itu kebersihan secara fisik materi maupun kebersihan hati. Dan kebersihan hati diajarkan dengan cara meluruskan niat, ya, ikhlas dalam semua amaliyah dan menghadirkan niat semata-mata karena Allah dalam semua aktivitas amal, perkataan, perbuatan yang terlihat maupun yang tersembunyi. Hadirin hadirat sekalian, pada hari ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, Babul Ikhlas, bab ikhlas. Sebelum sama-sama kita mulai, mari sama-sama kita mengikhlaskan niat bahwa pengajian kita ini dalam rangka ibadatillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mencari ilmu yang bermanfaat sehingga nanti amaliyahnya terus mengalir walaupun nanti kita sudah tidak di dunia lagi, tapi pahala dari amal jariah diantaranya ilmu bermanfaat akan mengalir terus sampai kapanpun nanti. Baik, silakan dibuka untuk kitab Riyadhus Shalihin yang buku kuning halaman berapa? Hadis nomor 6. Kalau di yang hijau, kitab Riyadhus Shalihin yang hijau halaman 10. Yang kuning halaman 8. Yang terjemah halaman tidak tahu. Ada yang terjemah di rumah? Cari ya, hadis nomor 6. Masih bab niat. Sudah ketemu? Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Yazid Ma'ni ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyyun. Jadi ini dari Abi Yazid, bapaknya Yazid, yaitu siapa? Ma'an bin Yazid. Nama bapak itu Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Berapa orang nih? Berapa? Siapa yang pertama? Abi Yazid, namanya siapa? Ma'an bin Yazid. Berarti ayahnya Yazid. Yazid siapa namanya Yazid? Yazid bin Ma'an. Itu yang pertama, paling kecil tuh, paling cucu itu cucu. Ya kan? Yazid bin Ma'an. Yang kedua, Ma'an bin Yazid. 3, Yazid bin Al-Akhnas. Berapa? 3. Karena itu ketiga-tiganya sahabat, maka ujungnya radhiyallahu anhu. Kalau satu sahabat radhiyallahu anhu, 2 sahabat radhiyallahu anhuma, banyak radhiyallahu anhum. Sahabat perempuan 1 radhiyallahu anha. 2 sahabat wanita radhiyallahu anhuma. Semuanya sahabat wanita radhiyallahu anhunna. Nah, jadi disebutnya Abi Yazid, yaitu siapa? Ma'an bin Yazid. Di nama Abi itu ya Ma'an bin Yazid, berarti ayahnya si Yazid namanya Ma'an bin Yazid. Berarti si anak siapa namanya? Yazid bin Ma'an. Jadi Yazid bin Ma'an, Ma'an bin Yazid, Yazid bin Akhnas. 3 orang. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai semuanya. Huwa dia itu yang Abi Yazid, yaitu Ma'an bin Yazid ya. Wa abuhu, oh bukan, Yazid bin Ma'an, Yazid bin Ma'an. Wa abuhu Ma'an bin Yazid, dan ayahnya Ma'an bin Yazid. Wa jadduhu, dan kakeknya Yazid bin Ma'an. Ketiga-tiganya sahabiyun, semuanya sahabat Nabi. Ini luar biasa. Anak sahabat Nabi, cucu sahabat Nabi, kakek sahabat Nabi, luar biasa. Ya kan? Cucunya sahabat Nabi, ayahnya sahabat Nabi, kakeknya sahabat Nabi. Kali ketiga-tiganya hidup semasa dengan Nabi dan beriman dan belajar bersama Nabi. Luar biasa. Ini satu keluarga, 3 generasi, semuanya sahabat Nabi. Anak, ayah, kakek. Ya kan? Paling istimewa ini ya. Keluarga
semuanya sahabat. Qala, ia berkata, kana abi, yaitu siapa? Yazid bin Ma'in. Kana abi, bahwasanya ayahku Yazid, ayah saya si Yazid. Siapa ini? Yazid bin Akhnas ya. Akhraja dananira. Dia mengeluarkan beberapa dinar. Masya Allah. Dinar uang emas atau uang perak? Emas. 1 dinar berapa gram? Berapa 1 dinar? 4,25 gram ya. 1 dinarun 4,25 gram. 2 dinar dinarain. Dinar, boleh dinar. Nah, dinarain 2 dinar. Berarti 8,5 gram. Dananir minimal 3. Kalau sini disebut dananir 3 minimal. Mungkin ini 10 dinar ya. 10 dinar kali 4,5 gram berapa? 45 gram emas. 45 gram. Segram harganya sekarang 800.000. Berapa 800.000 kali 45 gram? Kita ambil dananya sini 10, jadi 4. Atau udah deh, kali 4 aja deh. Ya, nggak usah 4,25 nya. Berapa? 8,5 32. 32 sampai 35 juta. 35 juta. Bayangkan. Kira-kira 30 juta dibawa oleh ayahnya. Ya, Yazid membawa uang kira-kira 30 juta. Ia tasaddaqu biha. Dia bersedekah dengan uang tersebut. Fawada'aha 'inda rajulin. Kemudian dia menitip uang tersebut kepada seseorang fil masjid, di Masjid Nabawi. Orangnya nggak dikenalin, dia titip, nih 30 juta saya titip ya. Faji itu ya, maksudnya nih. Jadi Yazid datang ke masjid, kemudian dia titip 30 juta, beberapa dinar itu. Nih uang, tolong sedekahin. Ke siapa? Ke siapa saja yang datang duluan ke masjid ini. Ya. Nah, lalu kata Abi Yazid, ya kata ayahnya, sang ayah ya, kata sang ayah, Faji itu, nah ini yang anak yang bilang, Faji itu kata si anak. Lalu aku datang ke masjid tersebut. Fa'akhadtuha, kemudian aku menerimanya. Dia nggak tahu kalau itu sedekah dari ayahnya. Berapa tadi? 30 juta. Ya, 30 juta. Setelah dia terima, fa'ataituhu biha. Pulang ke rumah, saya kasih itu ke ayahnya. Saya kasih ke ayah. Ini si ayah apa sedekah? Ini Pak Marbot. Nah, ini saya Marbot lah di masjid ya. Pak Marbot, ini tolong kasih sedekah saya kepada siapa saja yang datang ke masjid ini dulu. Tahu tuh yang datang si anak. Ya, si anak yang datang. Siapa? Si anak. Siapa si anak di sini? Yazid bin Ma'an ya. Datang dia menerima apa yang diberikan itu. Fa'ataituhu biha, semuanya kuberikan kepadanya, ayah saya tadi, biha dengannya, dengan dinar-dinar itu, dengan uang emas yang kira-kira 30 juta itu. Faqala, maka berkatalah dia, berkata ayahku itu, Yazid bin Ma'an bin Yazid berkata, wallahi demi Allah, ma iyyaka aradtu, bukan engkau yang aku maksud. Aku hanya ingin bersedekah kepada yang lain, bukan kepada engkau. Engkau kan anakku. Pokoknya siapa yang datang aku kasih sedekah ini, bukan engkau yang aku inginkan. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa khasamtuhu,
lalu aku memperkarakannya. Khasamtu, aku bawa perkara ayah saya ini, kata Yazid bin Ma'an, ya, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah. Akhirnya kedua-duanya minta diadili Rasul. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, wa laka ma akhadta ya Ma'an. Engkau mendapatkan semua yang telah engkau niatkan, wahai Yazid. Yazid berarti ya, Yazid mendapat pahala semuanya sedekah itu, yang 30 juta rupiah itu. Walaka ma akhadta ya Ma'an, dan engkau mendapat apa yang engkau ambil, wahai Ma'an. Jadi tolong geser ini ya. Yang ini turun dikit yang putihnya. Ya, turun. Ya. Jadi yang si ayah mendapatkan pahalanya sekaligus dapat uangnya. Kembali lagi. Yang si anak dapat pahala karena memberi nafkah kepada ayahnya. Jadi kedua-duanya dapat pahala. Jadi beberapa pelajaran yang kita bisa dapatkan di sini. Yang pertama, ini anak, cucu, ayah, semuanya sahabat. Nah, sahabat Nabi itu ciri-cirinya dermawan. Simak nih. Ciri-ciri sahabat Nabi itu dermawan. Dan kedermawan itu diturunkan turun-temurun. Sibuk apa kamu mah? Ini aja. Setiap saya pengajian. Tas lagi tuh. Habis baterai. Megan gitu. Jadi ciri khas sahabat Nabi itu, ciri khas sahabat Nabi, dan ini menjadi ciri-ciri orang yang beriman, mereka dermawan, rajin berinfak. Satu. Yang kedua, kedermawanan itu diwariskan turun-temurun dari sahabat-sahabat senior ke anak-anaknya, sahabat junior, kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada para ulama, semua dermawan. Nggak ada satupun sahabat yang pelit. Kenapa? Karena contohnya adalah Nabi Muhammad SAW yang sangat dermawan. Dan Nabi Muhammad terkenal tidak pernah menolak permintaan. Apa saja beliau berikan. Bahkan sampai-sampai yang beliau tidak miliki pun beliau usahakan untuk diberi sampai habis semuanya. Yang kedua, yang ketiga, orang-orang Muslim sejak awalnya terkenal sangat jujur. Jujur nggak tuh? Yang pertama yaitu siapa? Ma'an bin Yazid si anak. Yang kedua Yazid bin Akhlas si ayah. Di mana jujurnya? Ketika punya harta dia bersedekah. Dan barangkali tidak terlalu kaya amat, tapi itulah sedekah terbaik yang mereka miliki. Ya. Kemudian marbot, orang ketemu di masjid, nggak disebut siapa yang ketemu di masjid itu. Itu infak 30 juta dititip begitu saja. Dan yang menerima titipan begitu jujurnya dan begitu amanahnya. Sampai pokoknya
Dia memberikan semuanya karena amanahnya semuanya, tidak ada berkurang seperak pun. Coba dititip oleh Ma'an bin Yazid 30 juta. Tolong kasihkan kepada orang yang datang pertama kali ke masjid. Barangkali orang yang dititip juga orang butuh, tapi dia berikan semuanya tanpa dia kurangi. Begitu jujurnya orang-orang di zaman dahulu. Jadi apa yang dapat diambil pertama tadi apa? Para sahabat ya seluruhnya dermawan. Karena Nabi SAW sangat dermawan. Nabi Muhammad kaya raya, hartanya banyak, tapi tidak ada yang beliau nikmati untuk pribadinya. Semuanya diinfakkan fi sabilillah. Bicara siapa lagi? Istri Nabi Muhammad, Siti Khadijah, konglomerat, juragan, perempuan, kaya raya, penguasa bisnis dunia. Nabi Muhammad dan Khadijah itu bisnisnya dunia, bukan bisnis antar RT. Ya kan? Antar negara, dari Yaman ke Syam. Coba dari Yaman, Arab Saudi, Syam. Syam berapa negara? 4 ya. Palestina, Lebanon, Yordania, Suriah, Arab, Yaman. Nah, Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, penguasa jalur bisnis 6 negara. Bayangkan kaya rayanya. Tapi terkenal Nabi Muhammad tidak menikmati secara pribadi semua harta itu. Semuanya diinfakkan fi sabilillah. Siapa lagi contohnya? Utsman bin Affan, kaya raya tak tertandingi. Beliau menginfakkan setengah hartanya fi sabilillah. Abu Bakar Siddiq juga semuanya menginfakkan hartanya. Jadi sahabat terkenal sangat dermawan, tidak ada yang pelit. Dan kedermawan itu turun temurun ke anak-anak mereka, ke cucu-cucu mereka, dan sampai akhir zaman semestinya orang beriman dermawan. Tidak ada yang pelit. Kalau pelit, Al-Quran dalam surat Taubah berulang-ulang menyebut yang pelit itu orang-orang munafik. Ya kan? Apa? Di antaranya wa minhum man. Surat At-Taubah ya, wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Mereka ada yang, dan di antara mereka ada yang telah berujar ya, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, la in atana min fadlihi, seandainya Allah memberi kami karunia-Nya harta benda, la nasaddaqanna, kami pasti akan bersedekah, wa lanakunanna minas salihin, dan kami menjadi orang yang saleh yang menjaga kedermawan sedekah kami itu. Falamma atahum min fadlihi, ketika Allah benar-benar memberi mereka karunia, bakhilu bihi, apa? Mereka bakhil alias pelit alias kikir alias medit alias korek alias buntut gasingan. Ya? Nah, itu munafik, bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dan mereka tawallau, mereka berpaling. Enggak pernah kami janji mau ngasih, enggak pernah kami janji mau ngasih. Nah, ini hati-hati. Ya. Banyak sekali kalau Ustaz sering kali dapat amanah, Pak Ustaz tolong doain ya, saya lagi jual rumah, nanti kalau laku setengahnya saya mau infak untuk pesantren. Ayo anak sekalian doain, tahu-tahu laku tidak, cuma ngajak Ustaz umroh doang. Ya nggak mau Ustaz. Pernah itu? Ini nggak usah disebut nama ya. Nah, pernah kejadian seperti itu. Ketika dia tidak laku, dengan harga murahnya nggak laku. Minta doa, akhirnya Ustaz Nabi minta kalian doain. Lama-lama laku, ternyata lakunya di atas harga yang dia minta. Laku lebih dari itu. Tahu-tahu katanya mau ngasih setengah, tahu-tahu tidak. Saya cuma mau ngasih Ustaz umroh saja. Enggak usah Bu, saya umroh. Saya sudah 2 kali, ya. Sudah sering juga lah kalau umroh. Karena janjinya untuk pesantren, ya setengah, lumayan setengah 300 juta, 16 juta.
Kalau umroh waktu itu masih 14 juta first travel. Dah. Jadi apa yang pertama? Ciri khas orang yang beriman dermawan. Yang kedua, kedermawanan itu turun temurun dari generasi ke generasi. Yang ketiga, seluruh orang beriman jujur dan amanah. Nah, jadi sekarang perlu sekali kita mencontoh sifat-sifat para sahabat. Apalagi zaman sekarang lagi karantina di luar sana, mereka PSBB. PSBB itu pembatasan berskala besar, pembatasan sosial ya PS-nya. Pembatasan sosial berskala besar. Jadi semua dibatasi, yang biasa bisnis keluar sudah terhalang, pasar juga mulai sepi dan tutup, banyak perusahaan yang tidak bergerak lagi, karyawan dirumahkan, banyak perusahaan yang sudah mem-PHK karyawannya, lalu yang biasa hidup bergantung dengan gaji bulanan atau bayaran harian sekarang sudah tidak mendapatkan lagi. Nah, kondisi seperti ini mesti diambil peran oleh umat Islam yang berlebih. Memang pada prinsipnya kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Apalagi kondisi lagi pembatasan berskala besar ini, orang terpaksa tidak cari duit, pemerintah berkewajiban. Cuma kita tahu sendiri pemerintahnya pun miskin, ngutang, tetangga di situ banyak utang, utangnya pun ke luar negeri. Maka di antara rakyat yang punya kebutuhan berlebih, punya kelebihan, hendaklah menjadi pahlawan seperti para sahabat, dermawan semua. Yang mungkin masih berlebih untuk makan besok, berikanlah kepada yang butuh hari ini. Kalau besok nggak ada lagi, ya sudahlah, sama-sama lapar. Gak usah kita berpikir nanti kalau saya sedekah semuanya, nggak ada sisa, besok saya makan apa? Tahu-tahu kita tidak sedekah, banyak sisa di rumah. Tahu-tahu besok kita belum sempat makan yang kita sisakan, udah mati duluan. Kenapa? Mungkin iya, yang kita simpan-simpan bisa kita nikmati besok, tapi siapa yang jamin kita masih hidup besok? Sementara orang butuhnya hari ini. Maka bisa dikalkulasikanlah, pihak pemerintah tolong siapkanlah minimal 40% kebutuhan rakyat, 60%-nya mari rakyat sama-sama bergotong royong, sama-sama meringankan yang lainnya. Karena kalau 100% kepada pemerintah, juga pemerintah perlu ditolong. Susah, miskin, ngutang terus. Nah, rakyat yang ditolong kalau bisa saling bahu-membahu. Jadi jangan ada yang berpangku tangan, pasrah pada nasib, semuanya berusaha maksimal. Maksimal melawan corona supaya tidak kena corona, maksimal menjaga kehidupan stabilitas ekonomi agar semua tidak kelaparan. Ciri khas orang yang beriman, dermawan. Yang kedua, kedermawanan turun-temurun. Yang ketiga, amanah dan jujur. Yang keempat, di sini kan dididik ke masjid. Masjid menjadi pusat perekonomian. Coba sekarang ini banyak kaum muslimin yang kelaparan karena pembatasan berskala besar. Nah, ini saatnya masjid mengambil peran masjid mungkin menyalurkan dari dana masjid yang ada itu dikelola penyediaan bahan pangan, nanti dicarilah subsidi silang, mana yang orang kaya belanja ke masjid, maka belanja lebihkan, dia belanja untuk satu sembako, maka bayar dua, yang satunya infak untuk yang butuh. Jadi kebutuhan masyarakat sekarang ada kan di masjid, pangan, sembako, ya, jadi masjid menjadi supplier atau distributor bahan pangan, agen bahan pangan. Jadi bergerak, walaupun sekarang sholat berjamaah belum bisa, tapi aktivitas transaksi ekonomi bisa berjalan di masjid itu, mengambil peran. Jadi yang di antara warga yang berkelebihan silakan belanja di masjid, lalu berlebihkan dari belanjaannya untuk siapa? Untuk kaum duafa. Teknis bisa dilaksanakan. Mungkin kalau cuma sebulan
masih bisa lah orang kaya itu bertahan sambil membantu yang miskin. Nah, khawatirnya kalau lebih dari sebulan. Nah, kalau lebih dari sebulan, pasrahlah, rezeki dari Allah, insya Allah pasti ada. Dan kita memang harus bersiap-siap kalau memang akan mendapatkan krisis. Kemudian yang keberapa lagi? Keempat ya. Yang keempat, bahwa semua tadi, baik itu kedermawanan, yang kedua kedermawanan yang diwariskan, yang ketiga amanah dan jujur, itu mesti dilandasi dengan keikhlasan. Dilandasi dengan keikhlasan sebagai wujud dari keimanan. Kenapa? Karena walaupun yang bersedekah niatnya ingin melepaskan hartanya semuanya, awalnya merasa tidak dapat pahala. Kenapa? Uang yang dia sedekahkan itu balik semua, nggak ada yang kurang, utuh semua. Yang oleh Yazid bin Akhnas ini 30 juta itu kembali utuh. Karena memang yang mendapat amanah juga amanah sekali, tidak dikurangin, serupiah pun tidak dikurangin, ya, kembali utuh, tapi dia dapat pahala berinfak berdinar-dinar. 30 juta tadi ya. Nah, siapa yang dapat pahala infak 30 juta? Siapa yang pertama? Ma'an bin Yazid, si ayah. Dapat pahala infak 30 juta dan uangnya kembali ke dia. Yang kedua siapa yang dapat pahala? Yazid bin Ma'an dapat pahala infak 30 juta juga, walaupun dia cuma numpang lewat saja. Lalu saya tanya, yang dititipin uang dapat nggak pahala? Dapat pahala apa? Pahala jujur dan amanah serta pahala infak dapat juga. Jadi uang tidak kemana-mana, kembali ke pemilik semula, tapi pahala sudah kemana-mana. Luar biasa, kan? Hebat nggak? Jadi orang beriman, ciri khasnya dia tidak pusing dengan harta. Dia sangat dermawan, sedekah terus ya. Makanya ada riwayat yang menyebutkan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah mencegah bala bencana dan memanjangkan umur. Nah, rajin-rajinlah sedekah. Kita bersedekah kepada siapa? Kepada siapa saja. Kalau pengertian sedekah wajib, maka itu kepada asnaf 8. Karena sedekah wajib itu sama saja dengan zakat. Di dalam Al-Quran istilah zakat disebut dengan zakat, tapi tidak sedikit pula istilah zakat diungkapkan dengan sedekah. Nah, kita bisa tahu bahwa kalimat sedekah bermakna zakat dalam Al-Quran kalau satu, yang pertama, kalau kalimat sedekah itu diawali dengan nafi dan di tengahnya istisna. Nafi menidakkan, istisna menunjukkan la titik illa, la sedekah illa. Nah, kalau kalimat seperti itu, maka kalimat sedekah bermakna zakat, wajib hukumnya. Yang kedua, kalimat sedekah bermakna zakat dalam Al-Quran apabila redaksinya diawali dengan innama. Contohnya At-Taubah 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina 'alaiha wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Kalau ada lafaz innama, maka as-shadaqah bermakna zakat. Innama as-shadaqatu, sesungguhnya zakat itu lil fuqara, untuk fakir, lil masakin, untuk miskin, wal 'amilina 'alaiha, petugas zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang baru masuk Islam mu'allaf, wal kafir riqab, pembebasan perbudakan,
wal gharibin, orang yang berhutang untuk kebutuhan pokok, wa fi sabilillah, untuk fi sabilillah, wa ibnis sabil, orang yang perjalanan untuk bekal. Yang ketiga, as-shadaqah bernama zakat apabila kalimat shadaqah itu diawali perintah, amar, perintah. Apa contohnya? Surah At-Taubah 102. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh, perintah, ambillah. Kan perintah. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka, amwal, dari harta. Shadaqah, shadaqahnya. Nah, karena perintah itu wajib, maka shadaqah bermakna zakat. Jadi ada 3 redaksi ya. Kalimat shadaqah bermakna zakat apabila 1 diawali nafi, di tengahnya istisna, pengecualian. Tidaklah shadaqah kecuali. Yang kedua diawali lafaz innama. Yang ketiga adanya perintah, awali perintah, maka itu bermakna zakat. Nah, nanti kalian belajar balaghah, itu ketiga-tiganya itu dalam ilmu balaghah namanya al-hasru. Al-hasru pembatasan, pengkhususan. Jadi shadaqah bermakna zakat kalau ada redaksinya merupakan al-hasr lil ikhtisas, pengkhususan. Itu dikaji di balaghah. Baik, kita lanjut ke hadis nomor 7. Kenapa saya lanjut? Agak panjang memang, tetapi karena temanya mirip-mirip shadaqah juga, maka kita lanjutkan aja. Shadaqah lagi. Jadi bicara soal niat, isinya shadaqah. Bicara soal niat, isinya infak. Hadis 7 sudah, silakan ikutin. Wa an Abi Ishaq, dan dari Abi Ishaq yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Malik ibni Uhaib ibni Abdi Manaf bin Zuhrah ibni Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurushi az-Zuhri radhiyallahu anhu. Abi Ishaq namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Malik bin, nah ini namanya ya. Nama panjangnya Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Ibni Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri. Nama lengkapnya. Radhiyallahu anhu. Ahadil ashratil masyhuri lahum bil jannah radhiyallahu anhum. Ahadil asyrah. Ya, salah seorang dari 10 pahlawan. Ya, al-masyhur disaksikan. Lahum bil jannah, bagi mereka masuk surga, bagi mereka surga. Radhiyallahu anhum, Allah meridai semuanya. Jadi ada 10 sahabat yang dijamin Rasul masuk surga. Salah seorangnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kita sudah tahu 4 diantaranya. Siapa 4 diantaranya? Khulafaur Rasyidin. Siapa? Abu Bakr Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Yang keempat Utsman bin Affan. Yang kelima Sa'ad bin Abi Waqqas. Selain yang kelima ini siapa? Ayo, siapa? Talha bin Ubaidillah. Yang ketujuh yang ketujuh Sa'id bin Zaid. Yang kedelapan Abdurrahman bin Auf. Yang kesembilan Zubair bin Awam. Yang 10 Abu Ubaidillah bin Jarrah. 10 orang dijamin masuk surga. Masya Allah. Orang yang masih di dunia tapi sudah dijamin masuk surga. Ini bahagia sekali. Ini yang langsung Nabi sebut ke 10-10-nya. Padahal ada lagi yang lain, tapi Nabi sebut satu persatu. Misalnya Bilal. Nabi sebut, ya Bilal, amal apa yang kau kerjakan? Kok aku mendengar suara terompahmu sudah di surga. Berarti Bilal masuk surga. Siapa lagi? Fatimah, anak Nabi. Ya, masuk sudah di surga. Ibunda Aisyah. Nah, beberapa yang disebut sendiri-sendiri, tapi ini yang langsung 10.
Kalian sudah sebut belum namanya? Hah? Tiap hari disebut di sini ya. Tapi bukan masuk surga, masuk pesantren. Mudah-mudahan setelah ini masuk surga kalau meninggal. Di akhirat masuk surga. Tapi siapa yang mau duluan masuk surga? Mati dulu. Ya kan? Mau masuk surga enggak? Ya mati dulu. Mana bisa masuk surga tanpa mati dulu? Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau berkata, "Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendatangi saya. Ya'uduni 'ama hajjatil wada'. Beliau menjenguk saya. Ya'uduni, beliau menjenguk saya 'ama hajjatil wada'. Tahun haji wada. Tahun berapa itu haji wada? Awal 10 Hijriah ya. Awal 10 Hijriah di tahun yang sama Rasulullah wafat. Min wajah istadda bi, karena wajah sakitku istadda yang amat sangat bi, ya sakitku. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas pernah sakit keras, rasa-rasanya mau meninggal. Meninggal nggak beliau? Enggak lah, kan beliau cerita ini. Ya beliau nggak meninggal saat cerita ini, sekarang sudah meninggal. Ya sekarang sudah meninggal. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ini qad balaghabi minal waj'i ma tara. Sesungguhnya telah sampai kepadaku minal waj'i, sakit yang sangat keras, sakit parah. Ma tara, apa pendapatmu ya Rasulullah? Wa ana dzu malin, dan saya orang kaya. Ini sahabat ini jujur. Saya orang kaya. Enggak kayak di Indonesia, ayo singgahlah ke gubuk kami. Kalau orang singgah, wow, istana. Katanya gubuk. Orang kalau sahabat kaya dia ngaku kaya, miskin dia tidak pernah ngaku kaya. Ngapain ngaku kaya miskin? Wa ana dzu malin, dan saya banyak harta. Wala yarisuni illa ibnatun li, tidak ada ahli warisku kecuali seorang anak perempuan saja yang kumiliki. Ahli waris cuma satu anak perempuan. Dalam ilmu waris berapa dapatnya? Setengah. Anak perempuan 1,5. Lalu yang setengahnya kemana? Ke saudaranya, ke saudara ayah. Ya, karena nabi nggak ada. Afa atasaddaqu bi sulusai mali, maka apakah aku harus bersedekah dengan 2/3 hartaku? Jadi dia tanya, apa saya harus sedekahkan 2/3 ya Rasul? Ya. Jadi kalau disedekahkan 2/3, sisanya 1/3, itulah untuk anaknya. Tapi bukan waris ya, berarti pemberian hibah. Ini tanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, dia siapa? Rasulullah. La, jangan 2/3. Qultu, aku bertanya lagi. Fasyatru ya Rasulullah, kalau begitu setengah dari hartaku ya Rasul. Separuh hartaku aku infak, aku sedekahkan. Faqala, maka beliau SAW bersabda, la, jangan. Lah, 2/3 jangan, setengah jangan. Qultu, aku bertanya, fastulusu ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3? Karena beliau menjawab, as-tulus, yes, 1/3. As-tulusu was-tulusu katsirun au kabirun. 1/3 itu sudah banyak. Jadi Nabi merestui bersedekah dari semua harta kita itu 1/3. Jangan semuanya jadi waris, jangan semua pula jadi sedekah. Jangan sampai semua disedekahin sehingga anak-anak tidak dapat waris, miskin. Jangan semuanya pula jadi warisan sehingga tidak ada amal kita, amal jariah kita nanti ketika meninggal dunia.
Padahal kalau kita bersedekah, amal jariah kita itu yang mengalirkan pahala. Nah yang terbaik sepertiga jadi amal jariah, 2/3 jadi waris. Paham? Ya. Tolong carikan baterainya, ini udah mulai lagi nih baterainya. Belum terisi penuh. Dah, mana tadi? Innaka antadara warasataka aghniya khairun min antadarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu aghniya, mana aghniya? Tuh, ya, kaya raya. Ahli warismu kaya raya, khairun itu lebih baik, min antadarahum lebih baik daripada kau tinggalkan mereka, alatan fakir miskin. Jangan tinggalkan ahli waris fakir. Ia takaffafunan nas, meminta-minta kepada manusia, menengadakan tangan, sedekahnya Pak, sedekahnya Bu, jangan. Wa innaka lan tunfiqa, sesungguhnya engkau tidaklah berinfak nafaqatan, dengan sebuah nafkah, dengan satu nafkah, tabtaghi biha wajhallahi, dengan niat mencari keridhaan Allah, illa ujirta alaihi, kecuali engkau akan diberi pahala atasnya. Ya. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai engkau menyuapi istrimu. Itu pun sedekah. Waduh. Kapan Bapak Ibu saling suap ya? Kapan ibu-ibu di rumah nyuap suaminya? Kapan suami nyuap istrinya? Waktu masuk rumah sakit, dengar ya. Yang pertama waktu nikah tuh. Maksudnya setiap hari ya suap-suapan. Sesudah menikah. Dengar tuh para suami ya, suapin istrinya tuh. Bukan karena sakit. Tapi sekarang lagi corona, jangan. Sendoknya beda, jangan sama. Sendok beda, piring beda, gelas beda. Sama corona saja. Qala, dia berkata, faqultu, aku bertanya, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku? Maksudnya apa? Saat kan tidak bisa pulang ke Madinah setelah futuh ini. Tahun ke-10 Hijriah haji wada. Setelah haji wada, beberapa hari kemudian 19 hari di Mekah, Nabi pun kembali ke Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bisa ikut karena sakit. Ya Rasul, kalau begitu saya tinggal sahabat-sahabat saya, ya Rasul, semuanya ke Madinah, saya tinggal di Mekah. Qala, berkata Rasul, innaka lan tukhallafu, sesungguhnya engkau tidaklah ditinggalkan. Apa maksudnya itu? Walaupun kamu di Mekah, sesungguhnya kamu bersama kami di Madinah. Apa maksudnya? Hatimu bersama kami. Ya, engkau tidak pernah kami tinggalkan. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, lan sekali-kali tidak tukhallafa, engkau sekali-kali tidak pernah ditinggalkan. Walaupun engkau di Madinah, kami di engkau di Mekah, kami di Madinah, hati kita tetap bersama. Itu ya. Jadi walaupun anaknya di Mesir, ibunya di Legoso, tetap hatinya bersama. Fata'amala amalan, lalu di sini engkau beramal amal soleh tabtaghi bihi wajhallahi, ya engkau berniat hanya karena Allah, illa zdatta bihi darajatan wa rif'atan, kecuali semua amal-amalmu itu akan mengangkat derajatmu dan kemuliaanmu. Darajatan wa rif'atan, kemuliaan dan ketinggian derajat. Wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Dan semoga engkau tinggal di Mekah ini sehingga banyak kaum yang mendapat manfaat darimu ketika tinggal sini.
wa yudarra bika akharun, walaupun ada yang lain merasa dirugikan. Kenapa saat di sini ya? Jadi kita tidak bisa macam-macam nih. Ada ulama yang meninggalkan di sini. Kan sahabat semua ke Madinah, saat sendiri di Mekah. Saat ini ulama. Coba lihat, saat mengeluh dengan sakit kerasnya, sampai menginginkan semua hartanya disedekahkan. Tapi Nabi bilang apa? Hei Sa'ad, banyak orang yang mendapat manfaat darimu. Dari apanya? Dari harta yang banyak itu. Karena dia rajin sholat, rajin infak. Dari apa lagi? Dari ilmunya. Karena dia sahabat Nabi, beliau ilmunya dalam. Jadi orang itu bermanfaat dengan ilmunya dan dengan hartanya. Dan apa rahasia yang tersembunyi di sini? Bahwa Nabi seolah-olah menyampaikan, wahai Sa'ad, walaupun engkau hari sakit keras, tapi engkau tidak akan mati di sini. Ya kan? Ya kan? Kenapa? Nabi bilang banyak kaum yang mendapat manfaat besar dari keberadaanmu di sini, wahai Sa'ad. Manfaat dari apanya? Dari ilmunya. Dan yang kedua, dari hartanya. Ilmu untuk mendakwah Islam, harta untuk mempermudah jalan dakwah. Padahal saat sakit keras merasa sudah mau mati. Tapi Nabi bilang, wahai Sa'ad, engkau di Mekah saja. Di Mekah ini engkau akan memberi manfaat besar kepada akwam. Kalau kaum itu masyarakat, akwam banyak masyarakat. Akwam jamak dari kaum. Semua orang akan mendapat manfaat darimu, wahai Sa'ad, dari ilmumu yang cerdas, dari hartamu yang banyak. Sudah. Lalu Nabi mendoakan sahabat-sahabatnya, dan termasuk yang didoakan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa doa Nabi? Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Dah, itu doa Nabi. Ya Allah, terimalah hijrah sahabat. Ya Allah, bagi sahabat-sahabatku ini, ya Allah, terimalah hijratahum, hijrah mereka. Maksudnya, terimalah ibadah hijrah mereka ini, berilah pahala. Wala taruddahum ala aqabihim, dan janganlah engkau biarkan mereka kembali ke belakang. Maksudnya apa? Kembali ke agama semula, agama dulu, jahiliyah. Titik. Lalu saat menceritakan pula di akhir kalimat hadis ini, lakinil ba'is, akan tetapi sangat disayangkan, Sa'ad bin Khawlah yarsi lahu Rasulullah SAW an mata di Makkah. Muttafaqun alaih. Sangat disayangkan, Sa'ad bin Khawlah yarsi lahu Rasulullah, seorang yang disayangi oleh Rasulullah SAW, an mata di Makkah, yang meninggal di Makkah. Yang sakit keras Sa'ad bin Abi Waqqas, yang meninggal Sa'ad bin Khawlah. Jadi ketika pulang ke Madinah, ada dua Sa'ad yang tinggal di Mekah. Satu Sa'ad bin Abi Waqqas, satu Sa'ad bin Khawlah. Kedua-duanya dari Madinah ketika foto. Dan yang satu sakit keras, yang satu tidak sakit. Yang meninggal yang mana? Yang tidak sakit, ya kan? Sa'ad bin Khawlah. Nah, jadi anak-anak sekalian, mati bukan karena sakit. Sa'ad bin Khawlah sehat, Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, yang meninggal Sa'ad bin Khawlah. Nah, jangan takut, wah ini kena penyakit corona pasti mati. Enggak, belum tentu. Ya, yang sakit corona Arya Bima sudah sembuh, wali kota Bogor. Yang meninggal Grand Fredly, tidak corona. Ya kan? Bahwa membuktikan meninggal karena ajal, bukan karena sakit. Jelas? Jadi ini kedua hadis menceritakan bagaimana, yang pertama keikhlasan para sahabat, yang kedua kedermawanan para sahabat,
Yang ketiga, turun temurun sifat dermawan, turun kepada anaknya, bercucunya sampai akhir orang-orang beriman. Yang keempat, bahwa semua orang beriman jujur dan amanah. Yang orang beriman berjuang dengan harta dan ilmu. Mereka berjuang dengan harta, dengan ilmu. Kalau dengan nyawa, sudah Futuh Mekah ini. Mereka sudah jihad. Kemudian setelah Futuh Mekah, berjihadnya mereka dengan ilmu dan dengan harta. Sekarang ini jihad kita dengan harta dan ilmu. Ada ilmu yang bermanfaat, ajarkan orang. Ada harta yang banyak, sedekahkanlah. Itu jihad kita. Saya tidak bisa bantu apa-apa, saya cuma bisa berikan kepada para dokter APD, alat perlindungan diri. Itulah jihadnya. Saya nggak bisa juga bantu ke sana, saya hanya bisa kasih sembako orang-orang miskin saat mereka di PHK. Itulah jihad mereka. Ya, sayangi manusia maka Allah akan menyayangi yang menyayangi manusia. Bantu orang maka Allah akan bantu kita. Wallahu fi 'auni 'abdi ma dama 'abdu fi 'auni akhihi. Allah selalu menolong hambanya selagi hambanya terus-menerus menolong saudaranya. Jelas ya? Nah, inilah dua hadis yang paling masyhur dan terkaitnya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia seperti para sahabat yang ikhlas, yang dermawan, ilmu dalam, dan turun-temurun sifat-sifat baik itu diwariskan generasi demi generasi. Baik, barangkali kita lanjut dengan tanya jawab. Waktunya setengah jam. Ada pertanyaan? Silakan. Abi Mayaza? Nah, ya, silakan. Dari Abinya Haura dan Mazaya. Ya, dari Abinya Haura dan Mazaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di kondisi wabah seperti saat ini, dapat mungkin sholat Jumat harus tetap dilaksanakan meski hanya dilakukan bertiga, tentu dengan memperhatikan protokol COVID-19. Apakah pelaksanaan sholat Jumat ini boleh dilaksanakan di rumah atau di ruang kantor? Apakah sholat Jumatnya boleh dilakukan di kantor-kantor atau di rumah? Pada prinsipnya sholat Jumat itu yang dibicarakan dalam khilafiyah itu jumlah ya. Imam Syafi'i mengatakan paling kurang 40 orang. Itu qaul qadim. Qaul jadid. Qaul qadimnya Imam Syafi'i pernah berpendapat bisa dilaksanakan oleh 5-9 orang. Itu jumlah. Kemudian kalau pendapat imam yang lain termasuk Imam Hanafi itu bisa 3 orang. Kenapa? Karena ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati yaumil jumu'ah fas'au. Fas'au itu 3. Fas'a 1, fas'aya 2, fas'au 3. Nah, 3 orang. Maka boleh oleh 3 orang. Itu pendapat Hanafi. Tapi soal tempatnya itu para ulama menyatakan bahwa di mana sholat 5 waktu ditegakkan di situ sholat Jumat. Nah, problemnya kalau di rumah emang situ dilaksanakan 5 waktu berjamaah selama ini. Yang disebut dengan masjid jami'. Nah, kan bukan masjid jami' di rumah. Maka tetaplah bertahan walaupun sholat subuh. Ya, tidak apa-apa. Karena kita lagi kondisi tidak normal, maka pelaksanaan sholat di hari Jumat pun tidak normal sebagaimana hari Jumat di hari yang normal. Ya? Dari Meta Amalia Dewi. Bu Meta ya. Mita, dari Mita nih. Ibunya Nasya. Ibunya Nasya. Oh, Mita ibunya Nasya. Oh, Meta. Ya, Bu, silakan. Ustaz, bolehkah niat sedekah karena Allah sekaligus untuk memperbanyak rezeki jadi orang kaya? Boleh nggak niat sedekah karena ingin jadi kaya? Kalau keinginan itu hanya digantungkan kepada Allah, boleh. Ya Allah, saya bersedekah, semoga bisnis saya lancar. Boleh dia bersedekah lalu bisnis, tapi ya Allah, bukan ada unsur lain. Hanya Allah saja, tidak ada dukun, tidak ada paranormal, tidak ada yang lain-lain. Ya Allah, saya bersedekah, semoga rezeki saya makin lancar. Permintaannya itu hanya kepada Allah. Sedekah itu wasilah agar permintaannya terpenuhi. Boleh. Ya, tapi nggak boleh digantungkan kepada selain Allah. Sudah? Dari
ibunya Haura dan Mazaya. Ya, dari ibunya, dari abinya. Nah, ya. Apakah keutamaan sodakoh dibanding zakat? Apa keutamaan sedekah dibanding zakat? Begini, pertama zakat. Zakat itu punya wajib. Tentu saja zakat lebih tinggi pada sedekah karena wajibnya dan dia rukun. Maksudnya apa? Kalau kita bersedekah 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 2 triliun tapi tidak berzakat, kita berdosa besar. Dosa besarnya apa? Sama dengan orang musyrik. Allah yang sebut wa wailul lil musyrikin, masuk jurang neraka jahanam orang-orang yang musyrik, alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan ingkar pada akhir. Jadi kalau nggak berzakat parah, konsekuensinya sama dengan orang musyrik. Nah, tetapi yang dimaksud orang yang bersedekah lebih utama adalah saat sudah menunaikan kewajiban zakat, dia bersedekah, maka dia nilainya di atas rata-rata. Dalam posisi seperti itu, sedekah lebih utama. Bukan dari berzakat, bukan. Ini bukan bandingan. Karena dua hal yang beda, satunya wajib, satunya sunnah. Jadi bukan bandingan. Jadi kalau orang hanya berzakat saja, itu rata-rata manusia, orang beriman. Tapi orang yang di atas rata-rata keunggulannya, selesai dia zakat, dia bersedekah yang sunnah. Gitu ya. Jadi orang yang bersedekah lebih utama, maksudnya dia sudah berzakat. Kalau kalau sedekah saja nggak zakat, ya nggak bisa dibandingkan. Mau dia sedekah 60 triliun tapi nggak zakat, maka dia kena sanksi imam. Yang lama-lama kemarin-kemarin di Sabtu, ini tambah-tambah lagi. Sementara pertanyaan makin banyak. Ya ini yang ini baru. Yang lama nanti ada yang besok. Ya, dari Feni Rita. Dari Feni. Ustadz mau tanya, lebih baik mana sedekah ke orang lain atau keluarga? Karena keluarga banyak yang susah. Mohon penjelasannya Ustadz. Kalau sedekah yang terbaik pada orang atau pada keluarga, kalau di antara keluarga itu memang susah, sedekah pada keluarga. Tapi namanya infak. Kalau kita memberi ke keluarga itu namanya infak. Suami memberi kepada istrinya itu nafkah. Nafkah infak. Ya, kepada istri dan anak-anaknya, kepada ibu dan ayahnya, kepada saudara-saudaranya itu infak. Infak wajibnya kepada istri, anak dan orang tua. Infak sunnahnya kepada saudara-saudara yang susah. Ya, dia boleh. Yang terbaik kepada anggota keluarga yang susah. Tapi sedekah ya, bukan zakat. Kalau zakat dipastiin dulu apakah keluarga itu masuk kategori 8. Fakir, miskin, amilin, gharimin, mu'alaf, riqab, sabilillah, insabil. Masuk kan situ dia. Kalau masuk ya udah enggak apa-apa. Kalau nggak masuk, dia cuma susah doang tapi tidak fakir, tidak miskin, maka kepada orang lain yang fakir dan miskin duluan. Kalau zakat, tapi kalau sedekah terserah. Silakan kepada keluarga terdekat. Oke. Dari ibunya Salma dan Sifa. Ibunya Salma Dan Sifa. dan Syifa. Alhamdulillah ibu gunanya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Apakah ketika kita beribadah kepada Allah karena mengharapkan surganya Allah, apakah itu sudah masuk kategori ikhlas? Mohon pencerahannya Ustadz. Apakah mengharapkan surga kepada Allah, kita beramal ya Allah berikan aku surga dengan itu termasuk ikhlas? Ikhlas. Kenapa? Kita mengharapkannya kepada Allah. Tanpa bersedekah pun kita mengharap ya Allah, aku berharap surgamu ya Allah, jauhkan dari neraka. Itu pun ikhlas. Apalagi diawali dengan sedekah. Asal permohonannya kepada Allah semata, apapun isi permohonan boleh. Minta apa saja, ya Allah saya bersedekah semoga anak saya yang sakit jadi sembuh, boleh nggak? Kepada siapa mintanya? Allah. Ya Allah saya bersedekah semoga suami saya naik gajinya. Boleh? Boleh, asal mintanya kepada Allah. Ya Allah saya bersedekah semoga anak saya lulus kuliahnya cum laude. Nah, boleh nggak? Ya Allah saya bersedekah semoga tidak terkena corona ya Allah. Boleh nggak? Boleh. Yang penting ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
tidak ada yang lain. Ya Allah, hanya kamu semata. Ya Allah, engkau saja ya Allah, darimu, untukmu, selamanya hanya untukmu ya Allah. Ya boleh, kepada Allah minta apapun, tanpa kalian bersedekah sekalipun, mintalah kepada Allah. Tapi yang terbaik memang sedekah dulu, bantu hamba Allah, Allah pasti bantu kita. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Umu Armani, Kutab BSD. Umu Armani dari Kutab BSD. Karena dengan situasi sekarang kita diharuskan sholatnya di rumah. Apakah umur 9 tahun boleh menjadi imam untuk bergantian dengan ayahnya? Baik itu sholat wajib ataupun nanti sholat tarawih. Kalau yang anaknya belum balik, jangan gantian sama ayahnya. Untuk sholat wajib, ayahnya saja jadi imam. Kalau anaknya mau jadi imam, silakan di sholat-sholat sunnah, sholat tarawih, sholat duha, sholat tawareh, taraweh, ya. Yang wajib ayahnya saja. Nah. Masih ada? Dari Mama Sada. Mama Sada, dari mamanya Sada. Yeay. Assalamualaikum, apakah termasuk ikhlas walaupun terpaksa? Misalnya ada yang berhutang tidak bayar-bayar dan kita mengikhlaskannya. Ya, apakah ikhlas? Kalau kita udah deh, saya nggak mau tagih lagi utangnya, nggak pernah bayar-bayar, saya ikhlasin. Itu bahasa kita, saya ikhlasin. Kalau di hatinya betul-betul karena Allah, ikhlas. Tapi kalau saya ikhlasin itu hanya sekedar bahasa, hatinya mendongkol, ya tetap saja tidak ikhlas. Yang tahu kita ikhlas atau tidak itu kita sendiri. Bagaimana hatinya saat itu? Ya. Sudahlah kita berdoa, ya Allah, saya sedekahkan saja, tapi beritahu dia, udah utang kamu saya anggap lunas. Nah, nanti kita minta ya Allah ganti ya Allah. Nah, boleh nggak itu enggak? Boleh, kepada Allah kan? Ya Allah ganti ya Allah. Ah, boleh. Asal masih ya Allah, bukan yang lain. Dari Mama Aulia 10. Mama Aulia 10. Wah, mamanya 10? Oh, Aulia kelas 10. Apa yang harus dilakukan bersedekah atau memberikan infak untuk keluarga? Apa yang harus dilakukan bersedekah atau memberikan infak untuk keluarga? Apa yang harus dilakukan memberi sedekah kepada keluarga atau ya berikan sedekah. Ya berikan saja sedekah. Jadi yang penting kita itu tidak pelit, ya, berbagi kepada siapa saja. Tapi kalau memang kondisinya sama, orang lain butuh, keluarga butuh, ya keluarga dulu. Tapi kalau keluarga butuh, orang lain lebih butuh, yang lebih butuh dulu. Tahu bedanya? Nah, kalau orang sudah sakarat, sudah sangat kekurangan, ya walaupun bukan keluarga, bantulah. Jangan hanya keluarga diutamakan. Kalau keluarganya sudah mampu. Fatimah pertanyaannya yang paling luas. Setiap hari rajin sekali. Bagaimana? Ayah. Tuh ya, sudah jawab ya Fatimah ya. Tuh, paling besar kertasnya. Bagus. Assalamualaikum WRBB. Apakah benar orang meninggal di umur 90 tahun karena selama di dunia ia beramal baik terus-menerus dan diberi umur yang panjang, nanti di akhirat ia bisa memberi syafaat atau menolong 7 orang di dalam kitab majelis? Yang jelas kalau sudah di atas umur 60 kembali seperti dulu kayak anak umur balita, itu sudah bonus semua untuk dirinya. Adapun kebaikannya itu bukan memberi syafaat, kebaikan yang dia lakukan itu ya mendatangkan keberkahan kepada anak-anak keluarganya. Karena dia tidak sholat pun sudah tidak masalah lagi, apalagi sudah pikun-pikun. Ya. Tapi kalau dia masih ingat dan sadar, ya tetap wajib sholat. Karena sudah di atas itu sudah umur bonus di atas 65 tahun. 90 tahun masih hidup ya, apalagi masih taat. Tapi karena pikun kadang-kadang sholat dia jam 11 sholat asar kata dia. Ya nggak apa-apa, yang begitu mah jangan tegur, biar aja. Apakah kita harus menangis setiap berdoa? Bagaimana saya istiqomah?
Menangis itu tanda kita butuh. Jadi kalian itu jangan cemen atau curhat dengan teman. Dengan teman kita tunjukkan kita ini memang siap menghadapi cobaan, tapi bersama Allah. Kalau ada curhat, curhatlah bersama Allah. Menangislah, berdoalah menangis. Kalau ya Ustaz, saya berdoa nggak pernah bisa menangis, saya udah belajar, maka tangisilah. Kenapa tidak bisa menangis? Menangislah karena kalian tidak bisa berdoa menangis. Apa maksudnya? Menangislah karena kalian tidak bisa menangis di hadapan Allah. Ya Allah, kenapa hatiku keras tidak bisa menangis? Hati yang keras itu, hati yang lembut akan menangis di hadapan Allah, memohon, memelas, meminta, curhat. Jelas? Jangan nangis di depan manusia, curhat, nangis. Pas doa tidur, doa enggak khusyuk. Justru saat doa itulah paling dekat kepada Allah. Malah doa enggak serius. Kenapa enggak serius? Kepanjangan doanya Ustaz. Lah anak santri calon ulama besar doa cuma setengah jam kepanjangan. Bila perlu 3 jam doa itu. Calon ulama besar doanya cuma 5 menit. Ya. Dari ibunya Kirana Best. Dari Ibu Kirana. Assalamualaikum Ustaz, benarkah kita itu pamrih kepada Allah karena pada saat kita bersedekah akan dibalas Allah 10 kali lipat? Adakah hadis atau dalilnya Ustaz? Mohon pencerahan. Iya, kalau bersedekah bukan 10 kali lipat saja, dari 10 sampai 17 kali lipat akan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan dalam surat Al-Baqarah di dalamnya ayat 261 Allah menyebutkan infak itu seperti menanam satu biji yang akan menumbuhkan 7 tangkai, pada tiap tangkai akan berbuah 100 dan akan berbuah terus sampai tak terhingga. Satu yang kita sedekahkan pahala tak terhingga. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Infak seperti menanam satu biji. Padahal biji itu enggak berguna ya. Makan durian, tinggal bijinya, dimakan nggak bijinya? Nggak, kalau dibuang, jangan dibuang, tanam. Ambatat sabara sanabila. Biji itu akan menumbuhkan 7 tangkai. Fikul isrum berarti natu habbah, tiap tangkai berbuah 100. Sekali panen 700 kali 100. Tapi tidak dibatasi 700. Kenapa? Infak itu terus berbuah lagi dan dilipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah terus menerus melipat gandakan. 700, 1.400, 3.500, 35.000, 35 juta terus tanpa bisa dihitung lagi, ya. Nah itu boleh kita berharap dari sedekah itu kepada Allah, itu boleh. Pamrih, ya Allah gantilah ya Allah dengan yang lebih dari ini, boleh. Asal masih ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang tidak boleh, wahai orang yang saya kasih sedekah, bayar ganti. Nah itu nggak boleh. Mintanya kepada Allah. Makanya kalau buat sedekah namanya nggak disebut nggak apa-apa. Bahkan kalau kita ngasih orang yang dikasih diem aja nggak ngomong terima kasih nggak apa-apa. Nggak sopan, udah dikasih nggak ngomong terima kasih nggak apa-apa. Tapi sebaiknya etika yang dikasih ngucapin terima kasih. Syukran ya akhi, jazakumullah khairal katsira khairal jazak. Sila itu mestinya kewajiban yang menerima, bukan tuntutan dari yang memberi. Yang memberi masalah kepada Allah. Ya Allah hanya padamu. Orang itu mau mengucapkan terima kasih atau tidak, kita sudah ikhlas kepada Allah. Dari Ibu Ana Maryam. Ana Maryam siapa? Bu Ana. Oh, Ibu Ana. Saya bilang mungkin Ibu Ana, ibunya aku katanya. Saya Ibu Ana, ibu aku. PRT ibunya nggak nanya. Bolehkah bersedekah dengan niat meminta jodoh yang soleh? Ya boleh. Ya Allah, saya bersedekah ya Allah, wasilah sedekah ini Allah datangkanlah seorang pangeran yang tampan, seorang yang soleh, hafiz 30 juz, hafiz 300.000 hadis, alumni Mesir. Tahu-tahu ya datang Syekh Mesir.
Grandmaster Al-Azhar. Datang dia, ternyata datang mau tabligh akbar. Dia tabligh akbar saat dua anak nikah. Kasih manusianya, amin. Doain tuh nanti ya, dalam habis sholat doain ya. Ya. Baik, Pak RT kesana? Masih. Dari mana saya Pak? Dari ibunya Aulia 10. Ibunya Aulia 10. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Infak itu dibalas dengan 700 kali lipat. Apakah ada keterangan tentang balasan pahala untuk sedekah dan bagaimana hubungannya dengan pahalanya di bulan Ramadan ini? Ya, kalau infak dan sedekah itu sininya, secara umum apa saja yang kita berikan itu sedekah. Bahkan sedekah itu tidak hanya uang. Menghilangkan batu, beling, duri di tengah jalan itu pun sedekah. Nah, bukan uang kan? Tabassumuka di wajhi akhika sedekah. Senyum kepada saudaramu sedekah. Ya, tapi itu senyum kepada saudara, sedekah. Bukan begini, ada kota amal di masjid, saya sedekah, senyum aja kalau kota amal sedekahnya diisi. Kota amalnya itu sedekah, kalau orang senyum. Jadi kalau sedekah lebih luas. Tidak hanya harta, bisa bentuknya senyum, bisa menghilangkan duri di tengah jalan, bisa macam-macam lah. Sedekah. Kalau infak itu lebih kepada harta, lebih condong pada materi. Nah, jadi kalau infak bagaimana? Sudah dalilnya tadi ayat surah Al-Baqarah ayat 261 dan beberapa ayat lainnya. Itu di 261, 262, 263 terus infak terus sampai 274. Yang 274-nya la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang bersedekah tidak akan pernah takut, tidak akan sedih. Ya. Nah, itu infak. Kalau sedekah banyak yang lain-lainnya. Sedekah itu kalau dia tinggal zakat, maka zakat itu jaminannya surga. Ya, salat dan zakat. Itu ciri khas orang beriman. Kemudian sedekah itu diantaranya mencegah bala. Kemudian ketiga diantaranya memperpanjang umur sedekah itu. Ya, dan masih banyak yang lain. Jadi setiap amal ada kelebihan di dunia maupun di akhirat. Dari ibunya Sigma. Ibunya Sigma. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita seharusnya terhadap orang yang bersedekah karena ria, yang bersedekah karena ria dari mana? Ya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang bersedekah karena ria? Kita nggak bisa menilai dia, tak usah nilai. Saya yang miskin ini bersedekah 5 juta, saya ria. Walaupun dia ngomong gitu, kita nggak tahu dia ikhlas atau ria. Ya, yang tahu dia ria atau ikhlas hanya Allah. Kita tidak bisa mengatakan orang itu ria, nggak bisa. Jangan vonis orang lain. Siapa tahu dia bersedekah seperti itu agar memancing orang lain ikut bersedekah juga, bukan karena ingin dipuji. Bersangkutan sendiri yang tahu. Masih? Ini pertanyaan tertulis nggak ada yang ditanya nih. Apa gitu Pak? Dari Ayah Anissa Rahma. Ayah Anissa Rahma. Mau tanya, bagaimana kalau ada orang yang lebih peduli kepada orang lain terhadap keluarganya sendiri, berdosa tidak? Apakah benar orang yang lebih peduli kepada orang lain daripada keluarga sendiri? Itu menghilangkan kewajiban. Kewajiban pertama seorang kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya, kepada kedua orang tuanya. Itu kan yas'alunaka madza yunfiqun. Terus qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Maka infak yang wajib setelah anak istri itu kepada kedua orang tua, bukan kepada orang lain. Hati-hati para istri, tahu-tahu suaminya lebih dermawan kepada tetangganya. Janda lagi. Harus lebih dermawan kepada istrimu. Jadi istri itu dikasih nafkah tidak hanya itu. Ya, kasih nafkah tambah 5 gram. Kasih nafkah tambah gelang. Kasih nafkah tambah kalung. Ya. Pasti istrinya semua. Baik.
Dari ayahnya Zikra. Ayahnya Zikra. Tadi ibunya, sekarang ayahnya. Ayahnya Zikra. Oh ya Pak, main pingpong Pak. Pak RT main pingpong. Ya, silakan Pak RT. Yang nanya Pak RT yang bacain Pak RT. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat amanah menyalurkan sedekah. Saya sendiri masuk orang yang kategorinya penerima sedekah. Bolehkah saya mengambil bagian atau jatah penerima? Ya masukkan dalam list ya bahwa kita juga berhak. Nah, kemudian sebagai apa kita? Kategorinya baik. Bisa aja kita sebagai pengelola ya atau sebagai mustahik penerima. Boleh. Tapi sesuai dengan porsinya ya, porsinya. Boleh. Apalagi karena kita menyalur sedekah lalu kita kehilangan kerjaan, kita habis waktu kita untuk itu aja, ngurusin itu aja, maka ada hak kita di situ. Maksimal 1/8 hak kita ada di situ. Ya, boleh. Terus Dari ibunya Ika. ibunya Ika, mana Ika? Oh, ada di sini. Sini Kak. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, Waalaikumsalam. kalau kita lebih mementingkan sedekah sama saudara kandung, ipar, paman, wa atau bibi daripada orang lain? Bagaimana kalau mengutamakan sedekah kepada karib kerabat terdekat, tua, paman? Itu namanya infak, bukan sedekah. Infak kepada karib kerabat, ya salunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain, untuk ayah ibu wal aqrabin, karib kerabat, tua, paman, kakak, saudara, itu infak bukan sedekah. Jadi infak kepada keluarga terdekat lebih dahulu. Kalau sedekah, nah, tergantung. Kalau dia termasuk asnaf 8, maka zakatnya kepada keluarga boleh. Kalau tidak termasuk, maka kepada yang lain. Kalau semua kita berpikir sedekah dan infak hanya untuk keluarga, kasihan orang yang tidak punya keluarga. Apalagi ada yatim yang tidak ada pengasuhnya. Waduh, lebih sengsara lagi. Ya. Jadi yang infak kepada keluarga, yang sedekah kepada orang di luar keluarga. Oke, masih ada? Dari Amirah 8, ibunya Amirah 8. Ibunya Amirah 8. Ya, hadir Bu. Sama Di sini orangnya Pak Sulban. bukan dari Siti Zahra. Siti Zahra. Ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya sedekah sebelum subuh? Terima kasih. Bagaimana cara? Nah, ini betul pertanyaan bagus. Bagaimana sedekah sebelum subuh? Itu yang terbaik. Caranya bagaimana? Gampang. Kalau pakai bisa juga ya, kalau yang di e-banking transfer bisa sebelum subuh. Ada celengan Becky. Kalau celengan Becky sebelum subuh isi. Atau nanti setiap hari bawa ke masjid. Sebelum azan subuh sudah di masjid sedekah. Atau ini yang paling praktis, di rumah siapkan kotak, judul kotaknya sodako, kotak itu taruh di kamar, bangun tidur langsung masuk sedekah. Kita sendiri tahu caranya gimana. Caranya kita tukar uang di bank 2000-an. Jadi tiap subuh masukin 2000 penuh baru kasih ke mana. Jadi kita sudah sedekah sebelum subuh. Ya, ada kotak celengan di rumah kita, kotak amal yang tidak akan kita gunakan untuk yang lain kecuali itu sedekah infak, ya, atau 5.000-an atau 10.000-an, masukkanlah sebelum subuh. Termasuk sebelum subuh bikin kopi suami itu sedekah. Asal ikhlas. Sudah bikin kopi, uang belanja mana? Uang belanja mana? Jadi kalau anak-anak bisa belajar habis tahajud atau sebelum tahajud itu bisa. Sedekahlah 2.000 di kotak amal itu. Apa 2.000, apa 20.000, apa 200.000, apa 2 juta, terserah. Habis? Waktunya habis? Waktunya tinggal 5 detik. Bagaimana cara kita mengetahui rasanya diri kita melihat orang lain di mata Allah, di mana Allah cinta kepadanya? Kalau kalian mau tahu orang lain dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian harus sama dengan dia derajatnya. Yang tahu siapa yang dicintai Allah adalah yang setara. Yang tahu wali Allah adalah wali.
Firayka wali-wali bisa wali-wali. Boleh tidak satu amal dengan banyak niat? Boleh. Satu amal banyak niat. Sekarang, ya. Misalnya ini masjid taklim, datanglah orang datang sini ya. Apa niatnya sih? Satu, menuntut ilmu karena Allah. Dua, bersilaturahim karena niat pertama menuntut ilmu karena Allah. Yang kedua, silaturahmi karena Allah. Yang ketiga, mungkin ada amal bersedekah karena Allah. Yang keempat, dengan niat menghindarkan diri dari nonton TV di rumah karena Allah. Amalnya tetap pengajian sini juga. Yang kelima, nanti mau beliin santri masker semuanya karena Allah. Yang keenam, dia pengajian sini juga. Ya, ngasih buka puasa dan sahur santri. Amalnya cuma pengajian, tapi di situ banyak. Dan dengan niatnya itu semua pahalanya besar. Setiap niatnya itu pahala besar, pahala besar, pahala besar. Niat pertama untuk ilmu pahala besar. Niat kedua dengan datangnya ke masjid taklim menghindarkan diri dari nonton sinetron di rumah, pahalanya besar. Apalagi dangdut-dangdutan. Yang ketiga datangnya ke sini silaturahim dengan ustaz, pahalanya besar. Yang kelima silaturahim dengan para santri, para penghafal Quran, pahalanya besar. Yang kelima di sini juga ada diperdengarkan Al-Quran sebelum pengajian, pahalanya besar. Yang keenam ada ceramah para santri-santri, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak. Pahalanya besar, bahasa Jepang lagi. Pahala besar. Masih tetap pengajian juga. Nah, boleh. Jadi yang paling beruntung seorang yang satu aktivitas niatnya banyak, tapi semua niat banyak itu karena Allah. Ini harus cerdas. Karena orang yang tidak belajar ilmu, kita kan cuma niatnya pengajian doang, cuma satu itu. Ya dapatlah pahala dari niat pengajian saya. Niatkan juga datang ke pengajian, niatkan untuk silaturahim, niatkan untuk menjenguk santri penghafal Quran, niatkan untuk sedekah, niatkan untuk menghindarkan dari maksiat. Seandainya saya tidak masuk ke pengajian, mungkin saya di rumah cuma nonton dangdut. Nah, kan maksiat. Jadi menghindarkan dari, niatkan untuk semua itu satu amal. Wah, ini pertanyaan cerdas sekali, siapa tadi? Ya, bagus sekali. Saya izinkan. Sudah diizinkan. Kalau seandainya corona ini belum selesai juga sampai hari raya, bagaimana cara kita zakat fitrah? Apakah via online juga? Zakat fitrah tak via online. Zakat fitrah itu beras, maka uangnya diberaskan dulu, baru zakat fitrah. Ya, bukan uang zakat fitrah. Jadi kalau kita kasih uang itu namanya akad wakalah, wakilkan kepada penerimanya untuk belikan beras, lalu zakatkan. Bukan uang dizakatin, tapi uang itu diberasin baru zakat. Saya tanya, kan Ustaz bilang setan itu tidak punya jasad, tapi benarkah dengan keadaan Nyi Roro Kidul? Enggak benar. Enggak ada tuh yang benar tuh, hayalan-hayalan. Kalau ada itu setan yang menjelma saja, dan enggak ada setan yang menjelma lama-lama. Ada enggak kalian lihat setan lama-lama 2 menit? Paling kalau kalian ketakutan, bayangan, kan? Kenapa takut? Dia berani cuma lihat bayangan doang. Dia cuma berani memperlihatkan bayangan. Enggak ada tuh kuntilanak 2 jam. Enggak ada. 2 detik aja enggak ada. Ngapain takut? Lah kita udah muncul 20 tahun, kelihatan enggak ada yang takut? Masa dengan yang 2 menit kita takut? Enggak ada ya, itu cuma jin menjelma. Mau tanya, kalau berdoa seperti ini boleh nggak? Ya Allah, Engkau telah menurunkan wabah ini karena kami, karena ulah kami, maka angkatlah. Jangan sebut Engkau telah menurunkan wabah ini, jangan sebut Allah dalam hal-hal negatif. Apa doanya? Ya Allah, wabah ini telah menimpa kami, maka tolong kami ya Allah. Kami yakin Engkau sayang kepada kami. Sayangmu ditunjukkan dengan cara mengangkat wabah ini ya Allah. Kami yakin pasti Engkau menolong kami. Karena kasih sayangmu ya Allah. Sebutkan kasih sayang Allah, kasih sayang. Jangan Engkau turunkan. Jangan tuduh Allah. Jangan katakan musibah Allah turunkan. Tapi kalau Allah sendiri yang bilang dia aku turunkan musibah, terserah Allah. Haknya Allah, kata Allah, la mu'adzibannahum, aku azab mereka. Biarkan Allah yang bicara seperti itu.
Tapi tidak jangan bilang engkau siksa kami. Jangan. Ya, takut kita dengan siksa Allah. Ya Allah, engkau siksa kami. Jangan. Ngeri. Ya, engkau turunkan wabah corona. Jangan. Kalau seandainya ada ayat mengatakan aku turunkan corona, itu urusan Allah yang berkata begitu, terserah Allah. Tapi kita sebagai hamba jangan sebut-sebut itu. Ya Allah, corona ini telah merenggut banyak nyawa, sedangkan Engkau Maha Pengasih Penyayang. Kami yakin Engkau sayang kepada kami, ya Allah. Karena sayangmu itu, ya Allah, angkatlah corona ini dari dunia. Kan gitu. Jadi dalam berdoa pun ada pilihan kata-kata. Bukan sembarang bicara. Bicara tidak sopan di depan presiden aja. Misalnya presiden, misal contoh aja ya. Presiden menaikkan pajak 30%. Lalu kata, Pak Presiden, engkau naikkan pajak 30%, kami tersiksa. Jangan begitu bicaranya, Pak Presiden. Pajak yang 30% ini telah menjerat kami. Pajak yang kita ngomong aja pajaknya itu sebagai objek, jangan presidennya. Begitupun penyakit, kita sebut penyakit itu sebagai subjek, bukan Allahnya. Jangan sebut Allah sebagai subjek dalam hal-hal negatif. Tapi kalau positif, sebut Allah. Ya Allah, Engkau turunkan hujan yang berkah. Ya Allah, Engkau suburkan tanaman-tanaman. Ya Allah, Engkau beri kesehatan kepada kami dan keluarga kami. Ya Allah, Engkau beri kesehatan kepada para santri sampai sekarang ini. Ya Allah, sehat semua ya. Alhamdulillah. Waktunya habis. Gimana ini pertanyaan sebanyak ini? Ya. Ini nih, satu orang 3 pertanyaan. Hiji wae. Siko ajo. Siko wae. Satu orang siko wae. Demikianlah insyaallah pada tersisa di besok hari kita simpan dulu kertas ini. Ini yang sudah kita serahkan Pak RT, disimpan semua Pak RT. Nanti jawaban saya kan direkam. Nah, siapa yang mau nulis, boleh pertanyaan ditulis, jawaban saya ditulis. Masukkan dalil-dalilnya. Jadi buku nanti. Apa judul bukunya? Santri dan jamaah bertanya, Ustadz menjawab. Itu judulnya. Itu kan rekamannya ada YouTube semua nih, ada YouTube semua. Nanti kalau buka YouTube-nya, urutkan. Nanti isinya 15 jilid. Satu jilidnya 10 halaman. Baik, demikian anak-anakku sekalian ya. Ibu-ibu bapak semua di rumah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita, menjaga keluarga kita semua. Semoga anak-anak para santri semua sehat walafiat dan diberi rezeki berlimpah, halalan thayyibah barokah dunia akhirat. Semoga semuanya jadi soleh dan solehah, hafiz hafizah, bahagia dunia dan akhirat. Dan semoga semua kita berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabat di jannah, di surga firdaus nanti di yaumil akhir. Mohon maaf sebesarnya. Kita tutup dengan doa istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.